شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد ندات دست در دست یزید حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ میں آج آل انڈیا شیعہ آرگنیشن کا وفد اور انجمن گلشن حسینیہ کے سرپرست اعلیٰ مولانا سید دلدار حسین عابدی اور ہمارے تاجدار حسین شمشیر حسین صاحب کے ہمراہ آج ہم علائے بی بی میں حاضری میں آئے ہیں۔ میں صرف یہاں پر قدم بوس ہونے کے بعد بی بی کے پاس شہید انسانیت امام حسین کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے تو ہم حکومت تلنگانہ کا بالخصوص چیف منسٹر مسٹر ریونت ریڈی جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان سے یہ اپیل کرتے ہیں ان کے کنسرن وزیر جناب محمد اظہر الدین صاحب اور جناب عظمت اللہ حسینی صاحب صدر نشین وقف بورڈ سے کہ آپ لوگ نے فراغ دلانہ طور پر اس سال سیکریٹریٹ کی میٹنگ میں اعلان کیا تھا کہ 1 کروڑ روپے جو انجمنوں، عاشور خانوں، سبیل اور دیگر ہاتھی وغیرہ کے انتظامات کے لیے سینکشن دیے ہیں، اگر وہ بر وقت مل جاتے تو بہت اچھا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج 4 محرم ہو گئی ہے، اب صبح 9 بجے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، ابھی تک وہ گرانٹ نہ تو عاشور خانوں کو وصول ہوئی ہے، نہ انجمنوں کو دی گئی ہے، نہ تو سبیلوں کو دی گئی ہے۔ میرا حکومت سے پرزور مطالبہ ہے کہ وہ امیڈیٹ ایکشن لیتے ہوئے وہ اماؤنٹ جاری کریں۔ مخاطب ہوں، اہلیان جتنے حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک چیز میں نوٹس میں لے کے آ دوں۔ یہ شہر حیدرآباد کے بانی سلطان محمد قلی قطب شاہ ہے، جس نے ایک سپاہی ہونے کے وقت اپنے نمازوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اے مادر حسین، اگر آپ مجھے حکومت دے دیں گے تو میں آپ کے بیٹے کا نام وہاں تک لے جاؤں گا جہاں دینے والے بھی نہ رہیں گے۔ یہ دعا نے اتنا اثر کیا جب وہ بادشاہ ہوئے۔ آج آپ دیکھتے ہیں جو اسلام سے غیر معروف ہیں مگر اس کے باوجود علم سکینہ بٹھاتے ہیں اور شہزادے قاسم کے علم بٹھاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے علم بٹھاتے ہیں۔ ہاں عزادارو، حسین صرف اہل تشیع کے نہیں ہے، اسلام مسلمانوں کے نہیں ہے، ہندوؤں کے نہیں ہیں، سکھ کے نہیں ہیں، امام حسین علیہ السلام ساری کائنات کے امام حسین علیہ السلام ہیں اور سبھی کے لیے جو ہے سو مددگار ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل سے اگر دعا کرے، حسین سے وابستہ اختیار کرے، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ان کے مشکلات آسان ہوتی ہے، ان کو جو سو ملازمت ملتی ہے، بچوں کے شادیوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ کھلے دل کے ساتھ مادر حسین کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ پیمبر پر فرزند پیمبر پر یہ جو رسوا جو ہے، اے شمر تہ خنجر، اے شمر تہ خنجر، پیاسے کا گلا کیوں ہے فرزند پیمبر پر، فرزند پیمبر پر یہ ظلم و جفا کیوں ہے؟ حکم کے دفناؤ کافر کی بھی میت کو ہے، ظلم کی دفناؤ کافر کی میت کو، بے گو کفن لاشا، بے گو کفن لاشا، سید کپڑا کیوں ہے؟ فرزند پیمبر کا، فرزند پیمبر کا، ہائے 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 ہائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی انا من الحسین۔ میں ارباب اعظام، ارشاد رسول عربی ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، مجھ سے حسین، میں حسین سے ہوں۔ سن 61 ہجری میں اسلام کو تہس نہس کرنے کے لیے معاویہ کا بیٹا یزید ریاست اسلامی کا دعوے دار ہوا
हाँ अरबाब अज़ा, ये एजाज़ सिर्फ़ और सिर्फ सुल्तान मोहम्मद कुली शाह को मिला। बादशाहें तो कई आए हैं, लेकिन अज़ादारी का जो नाज है, अज़ादारी का जो हुदा है, सुल्तान मोहम्मद कुली शाह से जो जुड़े हुआ है। और ये बानिए शहर हैदराबाद के माने ये हैं शियान हैदर कर्रार ने इस शहर हैदराबाद की बुनियाद डाली है। और उसी का नतीजा ये है कि गली गली कूचे कूचे गांव गांव आज़ादारी का सिलसिला जारी है। और मादर हुसैन को हर जात का आदमी जो है सो पुरसा दे रहा है। वो ज़माना ये था, अगर गिरिया करते तो ताजियाने लगाए जाते थे शुभ्र की जानिब से, और गोशवारे छीने गए, गुरखनियाँ दी जाती थी। लेकिन आज 450 साल में यानी कुतुबशाही इमारतों को अल्लाह ताला ने इस तरह आबाद व शाद रखा। आज भी आज़ादार आते हैं, अलमाओं की ज़ियारत करते हैं, मातम करते हैं, मरसे खानी होती है, वाक़ियात करबला दोहराई जाती है। मैं अंजुमन गुलशन हुसैनिया का सरपरस्त आला हूँ। आप समाज फरमाइए नौहा सदर गुलशन हुसैनिया अमीर हादी अली साबिक़ा रुकून वक्फ बोर्ड ऑल इंडिया शिया तंजीम सदर से। जी हाँ, मैं शहादत के नौहे से कबल 1-2 मिनट मैं नाजरीन से खिताब करना चाहूँगा। हजरात, जैसा कि आप जानते हैं, ये हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तीसरे साल में भी अपना कदम रख चुके हैं, बहुत अच्छे तारीख़ी काम अंजाम दिए हैं। बिलखुसूस इस साल में जो रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन को, जो एक डायनामिक पर्सनालिटी हैं, इनको काम करने का जो मौका दिया गया है मुस्लिम अक़लियतों के लिए, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, भाई साहब, आप जो आशुर खानों का दौरा करें, उसमें ख़ास तौर से इमाम बाड़ा आशुर खाना रेन बाज़ार तशरीफ़ लाइए। यहाँ पे बरस से ना तो कंपाउंड वाल है, ना तो पीने का पानी है, ना वज़ू खाने बने हुए, हालत बहुत खस्ता हाल है। फिर भी यहाँ की मुकामी अंजुमन ने साल हर साल की तरह अपना पैसा लगाकर यहाँ पर अलम मुबारक की इस्तादगी अमल में लाए हैं। और पहली मुहर्रम से मजालिस अज़ा हो रहे हैं, अवाम आ रही है, मोमिनीन आ रहे हैं, मोमिनात आ रहे हैं, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आ रहे हैं। लेकिन अफसोस आज की तारीख़ तक भी इस इमाम बाड़े आशुर खाने को 1 रुपया ग्रांट भी नहीं मिली। मेरा सिर्फ यही मुतालबा है, शहर के तमाम आशुर खानों में काम अच्छा हो रहा है, सिर्फ एक आशुर खाना इमाम बाड़ा रेन बाज़ार है जो बरस से ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करते चले आ रही है। इसकी बाउंड्री वाली स्वास्थ्य ज़रूरी है ताकि इसमें बद जानवर ना आए और यहाँ पर चोरी का खदशा ना रहे। दूसरी बात, मेन पानी, पीने का पानी और वज़ू और ज़ायरीन के लिए पाक साफ रहने के लिए यहाँ पर पानी का लाना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं समझता इस इमाम बाड़े आशुर खाने में क्या ऐसा वो रखा हुआ है जो यहाँ पर कोई जमात भी काम करने से किनारा कशी कर रही है। मैं अज़हरुद्दीन साहब से फिर ख्वाहिश करता हूँ कि इस इमाम बाड़े आशुर खाने रेन बाज़ार का दौरा करें और फौरी अगर उनमें ज़रा भी हुकूमत को ताकतवर बनाना है और हुजूर अकरम के नवासे हज़रत मोहम्मद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहज़ादी बीबी फ़ातिमा ज़हरा को हम सबको सूरत बतलाना है कि हमारे हाथ में जब इख्तियार आया था हमने क्या किया। उनके लाल के आशुर खाने में जहाँ गिरिया, मातम और आज़ारी मजलिस हुआ करती है, वैसे आशुर खाने को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। मैं वंस अगेन एक बार अपील करता हूँ, इमाम बाड़े आशुर खाने की तरफ तवज्जो दें और हमारे शिया, मुस्लिम और तमाम हिंदू भाई और तमाम फ़िरक़ों के जो यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं उन सब के मुतालबे को पूरा करें। एक नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मज़लूम करबला का लहू काम कर गया, डूबा हुआ नबी का सफीना उभर गया। मज़लूम करबला का लहू काम कर गया, रोती है बेबसी अली असगर के हाल पर, रोती है
ہے بے بسی علی اصغر کے حال پر، پانی نہ پایا تیر گلے میں اتر گیا، مظلوم کربلا کا لہو کام کر